विद्यार्थी मित्रों, तो फरी आज आप मळ्या छे नवा टॉपिक साथे। तो आपणा जे काळनी जे सीरीज छे एने आपणे आगळ वधारीए। तो गया लेक्चरनी अंदर आपणे चर्चा करी सादा वर्तमान काळनी, एना नकार वाक्यो कई रीते बनावा, एना प्रश्नार्थ वाक्यो कई रीते बनावा। तमने पण 4-5 वाक्य आप्या हता। आशा राखुं छुं के तमे पण बनाव्या हशे अने समजी अने लख्या हशे। तो आज आपणे चर्चा करवानी है सिम्पल पास्ट टेन्स एंड सिम्पल फ्यूचर टेन्स। आ बंने काळने आपणे एक ज साथे समजवाना है तफावत स्वरूपे, बराबर। तो पहला तो आ बंने काळ विषे थोड़ी माहिती लई लो कि भाई आ काळनो क्यारे उपयोग थाय अने आपणे केवा प्रकारना वाक्योमां एनो उपयोग करीए छीए। तो जुओ, सौथी पहला बात करिए तो कि सिम्पल पास्ट टेन्स। तो सिम्पल पास्ट टेन्स एटले तो कि भूतकाल में कोई क्रिया थई, भूतकाल में कोई क्रिया थई एनो उल्लेख करवा माटे सादो भूतकाल वपराय छे। अने त्यारबाद भविष्य में कोई क्रिया थशे एनो उल्लेख करवा माटे सिम्पल फ्यूचर टेन्स एटले कि सादो भविष्यकाल वपराय छे। तो आपणे जोईए कि आ बंने काळनुं स्ट्रक्चर शुं छे अने एना अंदर केवा प्रकारना वाक्योनो समावेश थाय छे। तो पहला गुजराती स्टार्ट करिए अने धीरे धीरे अंग्रेजी तरफ जईए। सिम्पल पास्ट टेन्स, सिम्पल फ्यूचर टेन्स एटले के सादो भूतकाल शॉर्ट में लखुं छुं अने सिम्पल फ्यूचर टेन्स एटले के सादो भविष्यकाल, सादो भविष्यकाल। हवे बंने तरफ गुजराती में एक वाक्य लखूँ कि भाई कई रीते आपणे वाक्यने ओळखी सकीए। तो नंबर 1, सादा भूतकाल में केवा वाक्यनो समावेश थाय? हूँ रम्यो अने एक हूँ रमीश। आ बंने काळनी अंदर क्रिया एक ज थई छे, पण बंनेनो जे समयगाळो छे ए समयगाळो बंनेनो केवो है? तो बंनेनो समयगाळो अलग छे। आ काळनी अंदर हूँ रम्यो मतलब के भूतकाल में क्रिया पूर्ण थी अने हूँ रमीश क्यारे रमीश ए कोई निश्चित समय नहीं पण भविष्य में रमवानी बात करी है माटे सादो भविष्यकाल, बराबर। हूँ रमीश। चलो त्यारबाद चर्चा करिए आ बंने काळनी वाक्य रचनानी। तो वाक्य रचनानी अंदर हवे जे बेजिक वस्तु थी ये आपणे आगळना विडियो में सीखी गया कि भाई एस सब्जेक्ट एटले कर्ता, वी एटले के वर्ब अने ओ एटले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एटले के कर्म। तो हवे देखो तमे कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो आ थई गई वाक्य रचना सादा भूतकाळनी, बराबर। तो सादा भविष्यनी वाक्य रचना शुं थशे? तो कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो आ थई गई वाक्य रचना सादा भविष्यकाळनी, बराबर। आपणे जोयुं कि भाई क्रियापदना केटला रूपो होय? तो कि क्रियापदना 3 रूपो होय, बराबर। तो सादा वर्तमान काळनी अंदर आपणे करता पछी मूळ क्रियापद मूकता हता अने करता प्रमाणे करता जो तीजो पुरुष एक वचन एटले के ही, सी, इट अथवा कोई एक वचन नाम होय तो आपणे एनी साथे एस अथवा ईएस मूकता हता, बराबर। तो आ वाक्य रचनानी अंदर V2 आपेलुं है। तो आपणे आगळ चर्चा करी थी कि V2 एटले शुं थशे? तो V2 एटले भूतकाळनुं रूप। शुं थशे? V2 एटले भूतकाळनुं रूप। मैं तमने आगळ कीधुं हतुं कि भाई आ भूतकाळना जे रूप होय ए कंपलसरी आपणे तैयार करवा पड़े, एनो बीजो कोई उपाय नहीं। तो
આશા રાખું છું કે તમે થોડા ઘણા જે આપણા ચોપડીની અંદર આપેલા છે એ ભૂતકાળના રૂપો પણ તમે તૈયાર કર્યા હશે. હવે આપણે બંને કાળના એક એક વાક્ય જોઈએ અને વિગતે સમજીએ. રામ વેન્ટ ટુ માર્કેટ. અહીં પણ વાક્ય લખી નાખું છું, પછી બંને વાક્યના તફાવત સ્વરૂપે જોઈએ. बराबर. राम वेंट टू मार्केट, राम विल गो टू मार्केट. देखो मैं आगे वीडियो अंदर चर्चा करी थी तेम कि कोईपण जे पण वाक्य आपेलू होय, जे पण वाक्य आपेलू होय ए कोईपण एक काल ने फॉलो करतुं होय. बराबर. ए वाक्य कोईपण एक काल ने फॉलो करतुं होय तो तमे देखो कि भाई पहला सब्जेक्ट आपेलो तमारो तो कि यस आपेलो है. त्यारबाद V2 एटले कि आ वेंट जे है ए कोनु भूतकाळनुं रूप है तो आपने खबर है कि भाई गोनु कोनु भूतकाळ रूप है तो कि गोनु. गो एटले जऊ, गो वेंट गोन, गोन एनु पास्ट पार्टिसिपल एटले कि भूतकृदन थाय. तो राम वेंट टू मार्केट ऑब्जेक्ट शू है तो कि मार्केट. बराबर. तो आ थई गयुं तमारुं ऑब्जेक्ट. तो कि हाँ आपणे जोईने ज खबर पड़ी जाए कि भाई सब्जेक्ट आपेलो है, V2 आपेलू है ने ऑब्जेक्ट आपेलो है. तो आ रीते तमे अंदाज वाक्यरचना पर आधारे कही सको कि भाई आ सादो भूतकाळ छे. हवे आ काळने कई रीते ओळखशो तो कि वाक्य रचना है सब्जेक्ट विल शेल V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. बराबर. तो चलो पहला सब्जेक्ट आपेलो है तो कि यस सब्जेक्ट आपेलो है. त्यारबाद विल शेल तो विल शेल नी अंदर थी विल पण आपेलू है. देखो एक बीजी वातनी चोखवट पण करी लो कि शेलनो उपयोग क्यारे थशे तो आई अने वी साथे शेलनो उपयोग थशे, बाकी बधा कर्ता साथे विलनो उपयोग थशे. बराबर. तो सब्जेक्ट आपेलू है, विल आपेलू है, V1 एटले कि कंपलसरी मूळ क्रियापद. तो देखो एक मूळ क्रियापद है तो आपणे मूळ क्रियापद मूक्युं तो V1 पण आई गयुं अने ऑब्जेक्ट क्या जवानी बात है तो कि मार्केट तो ये पण ऑब्जेक्ट पण आई गयुं. तो देखो आ वाक्य पण वाक्य रचना ने फॉलो करे अने आ जे वाक्य है ये पण आ वाक्य रचना ने फॉलो करे. एना आधारे तमे कही सको कि भाई आ वाक्य सादा भूतकाळनुं छे अने आ वाक्य ए सादा भविष्यकाळनुं छे. बराबर. क्लियर. हवे आपणे जोईए कि आ काळनी खाली जग्याओ कई रीते पूरवी. बराबर. तो खाली जग्या पर हूँ थोड़ी मूकूँ छूँ अने एने तमे देखो ने आपणे पूरवानो प्रयत्न करीए. जो मित्र तो आगे आपणे चर्चा करी सादा भूतकाळना वाक्य रचनानी एना अंदर केवा प्रकारना वाक्यो होय एनी. हवे आपणे चर्चा करीए खाली जग्याओनी. तो मानी लो कि तमने उपर सूचना आपवामां आवे कि भाई सादा भूतकाळ वडे अथवा भूतकाळना योग्य रूपो वडे खाली जग्या पूरो तो कई रीते खाली जग्या पूरवानी. अने जो उपर सूचना आपवामां आवे कि भाई सादा भविष्यकाळ वडे खाली जग्या पूरो तो कई रीते पूरवानी ए बंनेनी चर्चा करीए. तो पहला सादा भूतकाळनी चर्चा करीए. तो देखो कि आई डैश माय होमवर्क काउंस में आपेलू है कम्प्लीट. बराबर. तो शू करवानुं वाक्य रचना ने याद करो तो कि भाई सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट तो जे वस्तु ना आपेलू है मूकी दो. तो देखो करता तो आपेलो है, सब्जेक्ट आपेलो है तो शू खूटे तो कि V2 खूटे. शू खूटे V2. तो कम्प्लीटनुं भूतकाळनुं रूप शुं थशे तो कम्प्लीटनुं भूतकाळनुं रूप V2 थशे कम्प्लीटेड COMPLETED. बराबर. त्यारबाद ही डैश अ स्टोरी ब्रेकेट में है राइट. बराबर. तो फरी ये ज रीते नियम एनो ए ज रहेशे सब्जेक्ट आपेलो है V2 मूकवानुं कोनुं जे ब्रेकेट में जो शब्द आपेलो ए शब्दनुं V2 आपणे मूकी देवानुं. तो राइटनुं भूतकाळनुं रूप थशे रोट. बराबर. त्यारबाद बात करिए तीजी खाली जग्यानी तो कि सी डैश मी अ पेन काउंस में आपेलू है गिव. तो शू करवुं पड़शे आपणे करता आपेलो है. बराबर. V2 मूकवानुं है तो गिवनुं भूतकाळनुं रूप शुं थशे तो गिवनुं भूतकाळनुं रूप थशे गेव. त्यारबाद नंबर 4 ही डैश एन एप्पल कट. आ खाली जग्या एटला माटे मूकी छे कारण के मारे तमने थोड़ुं आने साथे वर्तमाननो जे बने भेगा न थई जाय एना माटेनो थोड़ो जे तफावत है ए पण साथे समजावो छे. तो ही डैश एन एप्पल तो आपणे पहला सादा भूतकाळ वडे एने पूरीए. तो चलो ही आपेलू है
ત્યારબાદ આપણે V2 મૂકવાનું હોય તો કટનું V2 શું થાય તો કટનું V2 કટ જ રહે, બરાબર. તો હી કટ એન એપલ, બરાબર. હવે દેખો કે સાદા વર્તમાનકાળ કદાચ હોત તો આ ખાલી જગ્યામાં આપણે કઈ રીતે પૂરો? તો સાદો વર્તમાનકાળ કદાચ હોત તો આપણે કટની પાછળ એસ લગાવત, કારણ કે આપણો નિયમ શું કહેતો હતો કે ભાઈ ત્રીજો પુરુષ એક વચન એટલે કે હી સી ઇટ હોય તો એસ અથવા ઈએસ મૂકવો, બરાબર. તો કરતા હી સી અથવા ઇટ હે, બરાબર. પણ ભૂતકાળનું રૂપ આપણે ખાલી મૂકવાનું હતું તો આપણે ભૂતકાળનું રૂપ 3 ફોર્મેટ જેમ આપણે ચર્ચા કરી હતી આગળ, અનિયમિત ક્રિયાપદો તો કટ કટ કટ, પુટ પુટ પુટ, બરાબર. ક્રિયાપદ કોઈ પણ આપેલું હોય આપણે આપણા નિયમને વળગી રહેવાનું, તો ક્યારે પણ ભૂલ થશે નહીં, બરાબર. તો હી કટ એન એપલ. તો આ વાત કરી આપણે સાદા ભૂતકાળની. શું કરવાનું? ફક્ત ખાલી જગ્યાની અંદર તમારે ભૂતકાળનું રૂપ મૂકી દેવાનું, કરતાં પછી ભૂતકાળનું રૂપ મૂકો એટલે એ તમારો સાદો ભૂતકાળ થઈ જાય, બરાબર. આગળ ચર્ચા કરીએ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સની ખાલી જગ્યા એટલે કે સાદા ભવિષ્યકાળની ખાલી જગ્યા. તો આઈ ડેશ માય હોમવર્ક, આની આ જ ખાલી જગ્યા લીધી છે, ખાલી એને પૂરવાની સાદા ભવિષ્યકાળ વડે. તો આગળ વાત કરી હતી આપણે વાક્યરચના પ્રમાણે એમ કે આઈ અને વી સાથે શું આવશે? તો આઈ અને વી સાથે આવશે શેલ. તો આઈ શેલ કમ્પ્લેટનું કમ્પ્લેટ. કેમ? આગળ ચર્ચા કરીએ એમ વાક્યરચના પ્રમાણે. વાક્યરચનામાં શું હતું કે આઈ અને વી હોય, આઈ અને વી જો સબ્જેક્ટ તરીકે આપેલું હોય તો એની સાથે શેલ મૂકવો. પણ અત્યારે મોડર્ન ઇંગ્લિશની અંદર બધા કરતાની સાથે લગભગ વિલ વાપરતા હોય છે, બરાબર. તો એ પણ સાચું છે, જો કદાચ તમે વિલ મૂકો તો વિલ પણ સાચું જ છે. પણ છતાં પણ આપણે એક સેલનો ઉપયોગ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પૂછતા હોય છે કે ભાઈ સેલ ક્યારે વપરાય? તો આઈ અને વી સાથે તમે સેલનો ઉપયોગ કરી શકો, એ પણ ખોટું નથી. તો આપણે મૂક્યું આઈ સાથે શેલ અને કમ્પ્લેટ મૂળ ક્રિયાપદ. આપણી વાક્યરચના જેવી હતી કે ભાઈ વિલ સેલ અને V1, તો વિલ સેલ આવી ગયું અને V1 એટલે કે મૂળ ક્રિયાપદ મૂકી દીધું એટલે તમારી બ્લેન્ક પૂર્ણ થઈ ગઈ. ચલો ત્યારબાદ હી ડેશ અ સ્ટોરી કૌંસની અંદર રાઇટ છે. તો હી સાથે આવશે વિલ. આપણી વાક્યરચના સબ્જેક્ટ પછી શું આવશે? સબ્જેક્ટ પછી વિલ સેલ આવશે. તો હી સાથે આવશે વિલ અને મૂળ ક્રિયાપદ જે બ્રેકેટમાં આપેલું છે રાઇટનો રાઇટ, બરાબર. તો અહીં આવશે રાઇટ. તો હી વિલ રાઇટ અ સ્ટોરી, તે સ્ટોરી અથવા વાર્તા લખશે. હી ડેશ મી અ પેન, બ્રેકેટમાં છે ગીવ. તો એકદમ સિમ્પલ. ફરી સી આવ્યું તો એની સાથે પણ આવશે વિલ અને મૂળ ક્રિયાપદનું મૂળ ક્રિયાપદ, ગીવનું ગીવ. ચલો ચોથી ખાલી જગ્યાની વાત કરીએ તો એ પણ આપેલું છે હી. તો હીની સાથે શું આવશે? તો હીની સાથે પણ વિલ આવશે. હી વિલ અને કટનું મૂળ ક્રિયાપદ કટનું કટ. તો હી વિલ કટ એન એપલ, બરાબર. વાક્યનું ગુજરાતી કરી દો, આ 4 વાક્યનું, અને પેલા પણ વાક્યનું ગુજરાતી કરી દો એટલે તમને ખબર પડે. આઈ કમ્પ્લીટેડ માય હોમવર્ક, મેં મારું ગૃહ કાર્ય પૂર્ણ કર્યું. હી રોટ અ સ્ટોરી, તેને વાર્તા લખી. સી ગેવ મી અ પેન, તેને મને પેન આપી. હી કટ એન એપલ, તેને સફરજન કાપ્યું. આઈ શેલ કમ્પ્લીટ માય હોમવર્ક, હું મારું ગૃહ કાર્ય પૂર્ણ કરીશ, ભવિષ્યકાળની વાતે. હી વિલ રાઇટ અ સ્ટોરી, તે વાર્તા લખશે. સી વિલ ગીવ મી અ પેન, તેણીની છોકરીની વાતે તેણી મને પેન આપશે. હી વિલ કટ એન એપલ, તે સફરજન કાપશે, બરાબર. હવે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ આ વાક્યોના નકાર વાક્યો કઈ રીતે બનાવવા, એના પ્રશ્નાર્થ વાક્યો કઈ રીતે બનાવવા. ચલો તો આગળ આપણે ચર્ચા કરી કે ખાલી જગ્યાઓ કઈ રીતે પૂરવાની. તો ખાલી જગ્યા પૂરતી સમયે ખાલી એક જ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું કે જે વસ્તુ ન આપી હોય એ આ વસ્તુ આપણે વાક્યરચના પ્રમાણે એડ કરવાની, બરાબર. તો હવે આગળ આપણે ચર્ચા કરીએ વાક્યોને કઈ રીતે પ્રશ્નાર્થ બનાવવા અને વાક્યોને કઈ રીતે નકાર બનાવવા. એટલે કે પ્રશ્નાર્થ અને નકાર વાક્ય. પ્રશ્નાર્થ વાક્યને કહેવાય ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ અને નકાર વાક્યને કહીશું નેગેટિવ સેન્ટેન્સ, બરાબર. તો પહેલાં આ વાક્ય જોઈ લો કે જીગરભાઈ બોટ અ ન્યૂ કાર યસ્ટરડે, એટલે કે જીગરભાઈએ નવી કાર કાલે ખરીદી, બરાબર. એનો જો આપણું ટ્રાન્સલેશન કરીએ, ભાષાંતર કરીએ તો એવું ભાષાંતર એનું થાય. ચલો પહેલાં આ વાક્યને નકાર બનાવીએ. તો નકારની અંદર આપણે કેવા પ્રકારના ફેરફાર કરીશું? તો આપણને ખબર છે કે આપણે ભાઈ જે સહાયકારક ક્રિયાપદ હોય, બરાબર, તો સહાયકારક ક્રિયાપદની પાછળ આપણે નોટ મૂકવું પડે. હવે તમે વાક્યને દેખો કે ભાઈ જીગરભાઈ બોટ અ ન્યૂ કાર યસ્ટરડે, તો આ વાક્યની અંદર તો કોઈ સહાયકારક ક્રિયાપદ દેખાતું તો નથી, બરાબર. હા, તો એ જ વસ્તુ આપણે શીખવાડીએ કે સહાયકારક ક્રિયાપદ નથી આપેલું તો આપણે શું મૂકવું પડશે, બરાબર. તો દેખો
કયો કાળ છે? સાદો ભૂતકાળ. તો યાદ કરો સાદો વર્તમાન કાળ. તો સાદા વર્તમાન કાળની અંદર આપણે નકાર અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવા માટે આપણે ડુ અથવા ડઝનો ઉપયોગ કરતા હતા. તો સાદા ભૂતકાળની અંદર નકાર અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવા માટે આપણે કમ્પલસરી ડીડનો ઉપયોગ કરવો પડશે. શેનો? યાદ રાખજો મિત્રો, DID, ડીડ. હવે સાદા વર્તમાન કાળની અંદર તમને એક કન્ફ્યુઝન હતું કે ભાઈ ડુ ક્યારે મૂકવું અને ડસ ક્યારે મૂકવું. તો આપણે ખબર છે કે ભાઈ ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય એટલે કે હી, સી, ઇટ અથવા કોઈ નામ હોય તો આપણે ડઝ વાપરતા હતા અને બહુવચન કરતા સાથે આપણે ડુનો ઉપયોગ કરતા હતા. એ જ રીતે આપણે ભૂતકાળની અંદર કમ્પલસરી તમારે શું મૂકવાનું? ડીડ મૂકવાનું. એટલે આપણે સબ્જેક્ટ જોવાનો જે પ્રશ્ન હતો એ પ્રશ્ન કોઈ છે જ નહીં. ખાલી ફક્ત શું યાદ રાખવાનું? તો કે ડીડ યાદ રાખવાનું. કઈ રીતે? ચલો એક વાક્ય બનાવીએ એટલે તમને ખબર પડશે. તો પહેલાં નામ સબ્જેક્ટ પોતાની જગ્યાએ જ આવશે એટલે કે જીગરભાઈ. બરાબર. હવે ડીડ, તો જીગરભાઈ ડીડ. ત્યારબાદ શું મૂકવાનું? કે નોટ મૂકવાનું. આને તમે ડીડ નોટને ડીડન્ટ પણ કહી શકો. તો જીગરભાઈ ડીડ નોટ. હવે ખાસ વસ્તુ કે જે પણ ભૂતકાળનું રૂપ આપેલું હોય એટલે કે V2 જે આપેલું હોય એનું કમ્પલસરી આપણે શું કરવું પડે? તો કે મૂળ ક્રિયાપદ કરવું પડે. બરાબર. તો ગિરીશભાઈ ડીડ નોટ બોટનું. બોટ કોનું ભૂતકાળનું રૂપ છે? તો કે ભાઈ બાયનું. તો આપણે શું કરવું પડશે? હોય બાય મૂકવું પડશે. તો જીગરભાઈ ડીડ નોટ બાય અ ન્યૂ કાર યસ્ટરડે. અ ન્યૂ કાર યસ્ટરડે. ખબર પડી ગઈ? શું કરવાનું? ખાલી સહાયક ક્રિયાપદ બહારથી એડ કરવું પડે. સાદા વર્તમાન કાળની અંદર આપણે ડુ ડઝ મૂકતા હતા એ રીતે ડીડ મૂકવાનું. બરાબર. તો પહેલાં કરતા આવશે જીગરભાઈ, ત્યારબાદ ડીડ મૂકવાનું. તો ડીડ મૂકી દીધું, એની પાછળ નોટ મૂક્યું. ત્યારબાદ ખાસ આ ભૂલવાનું નહીં. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એ જ ભૂલ કરે કે ભાઈ ભૂતકાળ છે તો આપણે શું કરવું? મૂકવું પડે. તો કે V2 મૂકવું પડે. ના, ડુ ડઝ. અને જે આગળ પણ કીધું હતું કે જ્યારે તમે ડુ ડઝ અને ડીડનો ઉપયોગ કરો ત્યારે પાછળ કમ્પલસરી મૂળ ક્રિયાપદ મૂકવું. તો એ મૂળ ક્રિયાપદ પણ એનું બાય થઈ જશે. એટલે આપણે મૂળ ક્રિયાપદ યાદ રાખવું પડશે, એનું ભૂતકાળનું પણ એ રૂપ યાદ રાખવું પડશે અને આગળના જે કાળ આવશે એમાં એનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે કે ભૂતકૃદન પણ યાદ રાખવું પડશે. તો આ વાક્ય થઈ ગયું નકાર. હવે બનાવીએ પ્રશ્નાર્થ એટલે કે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ. તો દેખો શું કરવાનું કે જ્યારે કોઈ પણ સહાયકારક ક્રિયાપદ આગળ જાય અને કરતા પાછળ આવે ત્યારે વાક્ય શું થઈ જાય? ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય થઈ જાય. તો સહાયકારક ક્રિયાપદ કયું છે? તો આપણું હેલ્પિંગ વર્ડ છે. તો ડીડને આગળ લઈ જાઓ. તો ડીડ, ત્યારબાદ કરતા કોણ છે? તો કે જિગ્નેશભાઈ. તો ડીડ જિગ્નેશભાઈ. ક્રિયાપદ મૂળ ક્રિયાપદ. તો ડીડ જિગ્નેશભાઈ બાય અ ન્યૂ કાર યસ્ટરડે. અ ન્યૂ કાર યસ્ટરડે. પાછળ પ્રશ્નાર્થ છે. તો ખાસ યાદ રાખજો. ફરી નેગેટિવ માટે જે સહાયકારક ક્રિયાપદ છે એના પાછળ નોટ આવશે અને એ જ તમે ડીડને આગળ લઈ જાઓ અને કર્તાને પાછળ કરો એટલે એ બની જશે તમારું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. બરાબર. એ જ રીતે આપણે આ વાક્યને બનાવીએ. બરાબર. તો તમને થોડી વધારે જાણકારી મળશે. તો નેગેટિવ પહેલાં શું બનશે આ વાક્યનું? કે ભાઈ મહેશભાઈ ઇન્વાઇટેડ અસ ઇન ધ પાર્ટી. એટલે કે મહેશભાઈએ અમને પાર્ટીમાં આમંત્રિત કર્યા અથવા આમંત્રણ આપ્યું. તો ચલો પહેલાં કરતા કોણે? તો કે ભાઈ મહેશભાઈ. તો મહેશભાઈ મૂકી દઈએ. ત્યારબાદ સહાયકારક ક્રિયાપદ કયું મૂકવાનું? ખબર છે આપણને? ડીડ આવશે. તો ડીડ મૂકો. ત્યારબાદ નોટ. તો મહેશભાઈ ડીડ નોટ ઇન્વાઇટેડ. ભૂતકાળનું રૂપ આપેલું એનું મૂળ ક્રિયાપદ કરો. તો મહેશભાઈ ડીડ નોટ ઇન્વાઇટ. મૂળ ક્રિયાપદ શું થશે? ઇન્વાઇટ અસ ઇન ધ પાર્ટી. બરાબર. હવે ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ ઇન્ટ્રોગેટિવ એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્યની. તો આ વાક્યને આપણે જોયું કે નકાર કઈ રીતે બનાવ્યું? તો કે ભાઈ મહેશભાઈ, ત્યારબાદ સહાયકારક ક્રિયાપદ બહારથી એડ કર્યું. મહેશભાઈ ડીડ નોટ ઇન્વાઇટ. મૂળ ક્રિયાપદ ઇન્વાઇટેડનું મૂળ ક્રિયાપદ કર્યું અસ ઇન ધ પાર્ટી. બરાબર.
ત્યારબાદ પ્રશ્નાર્થ વાક્યની ચર્ચા કરીએ તો ડીડ આગળ જશે, કરતાં પાછળ જશે. તો ડીડ આગળ લઈ જાઓ, તો ડીડ આગળ મૂકું છું. ડીડ કરતાં કોણ છે? મહેશભાઈ, તો મહેશભાઈ પાછળ જશે. તો ડીડ મહેશભાઈ, મૂળ ક્રિયાપદ શું થશે? ઇન્વાઇટેડનું ઇન્વાઇટ. તો ડીડ મહેશભાઈ ઇન્વાઇટ અસ ઇન ધ પાર્ટી, ઇન ધ પાર્ટી. પછી જો નકાર વાક્યને વાંચતા હોય, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બોલો તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જેવું લાગવું જોઈએ કે ભાઈ મહેશભાઈ ડીડ નોટ ઇન્વાઇટ અસ ઇન ધ પાર્ટી. ડીડ મહેશભાઈ ઇન્વાઇટ અસ ઇન ધ પાર્ટી, પ્રશ્નાર્થ જેવું લાગવું જોઈએ આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય વાંચતા હોય ત્યારે. ચલો આ વાત કરીએ આપણે સાદા ભૂતકાળના નકાર અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કઈ રીતે બનાવવા એની. હવે આપણે વાત કરીએ સાદા ભવિષ્યકાળની અંદર નકાર અને પ્રશ્નાર્થ કઈ રીતે બનાવવા એની પણ થોડી ચર્ચા કરી લઈએ. તો દેખો પહેલું વાક્ય છે કે અશોકભાઈ વિલ બાય અ ન્યૂ કાર નેક્સ્ટ યર. એટલે કે અશોકભાઈ આવતા વર્ષે નેક્સ્ટ યર નવી કાર લેશે. બરાબર. તો આ વાક્ય દેખો તમે, તો આ વાક્યની અંદર તમને સહાયકારક ક્રિયાપદ દેખાય છે? તો યસ તમે કહેશો કે હા વિલ દેખાય છે. તો તમારું કામ થઈ ગયું આસાન. કેમ? કારણ કે સાદા વર્તમાન અને સાદા ભૂતકાળની અંદર આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદ શું કરવું પડતું? બહારથી મૂકવું પડતું. બરાબર. પણ હવે એવું કરવાની જરૂર નથી કારણ કે વિલ આપેલું છે. તો ખાલી તમે વિલ પછી સહાયકાર, આપણો નિયમ શું કે સહાયકારક ક્રિયાપદ પછી તમે નોટ મૂકો એટલે તમારું એ કાળ નેગેટિવ થઈ જાય. બરાબર. તો આપણે પહેલાં નેગેટિવ કરીએ વાક્ય. તો અશોકભાઈની જગ્યાએ જ આવશે. અશોકભાઈ વિલ, ત્યારબાદ નોટ મૂકવાનું. તો અશોકભાઈ વિલ નોટ બાય અ ન્યૂ કાર નેક્સ્ટ યર. બરાબર. ચલો ત્યારબાદ પ્રશ્નાર્થ પણ તમે આગળ સમજી ગયા એ રીતે. હવે વાક્ય કોઈ પણ આવે, સહાયકારક ક્રિયાપદ પછી નોટ મૂકશો, નકાર થઈ ગયું. સહાયકારક ક્રિયાપદને આગળ લાવશો તો એ તમારો પ્રશ્નાર્થ થઈ ગયો. તો સહાયકારક ક્રિયાપદને આગળ લાવો તો વિલ આવશે આગળ, વિલ. ત્યારબાદ કરતા, તો વિલ અશોકભાઈ મૂળ ક્રિયાપદ જ આપેલું કારણ કે વાક્યરચના જેવી કે વિલ પછી મૂળ ક્રિયાપદ જ આવશે. તો મૂળ ક્રિયાપદ જ આપેલું, તો વિલ અશોકભાઈ બાય અ ન્યૂ કાર નેક્સ્ટ યર. બરાબર. આશા રાખું છું તમને ખબર પડતી હશે. ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. કરતા, ત્યારબાદ વિલ, ત્યારબાદ નોટ. સહાયકારક ક્રિયાપદ નોટ મૂક્યું, નેગેટિવ થઈ ગયું. બરાબર. સહાયક ક્રિયાપદને આગળ લાવો, કરતાને પાછળ લઈ જાઓ, બાકીની જે વસ્તુ એને મૂકી દો અને પાછળ પ્રશ્નાર્થ છે એટલે તમારું નકાર થઈ ગયું. એક બીજું વાક્ય જોઈએ તો કે મુકેશભાઈ વિલ સેન્ડ અ ન્યૂ વિડીયો ટુમોરો. મુકેશભાઈ નવો વિડીયો કાલે મોકલશે. બરાબર. તો સહાયક ક્રિયાપદ આપેલું છે તો કે યસ આપેલું, એના પછી નોટ મૂકી દો એટલે વાક્ય નકાર બની જશે. તો મુકેશભાઈ will not send a new video tomorrow. બરાબર. એટલે કે મુકેશભાઈ વિલ નોટ સેન્ડ અ ન્યૂ વિડીયો ટુમોરો, એનું નકાર થઈ ગયું. મોકલશે નહીં, નકારનો ભાવ. ત્યારબાદ આ જ વાક્યને આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં ફેરવીએ તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય પણ એકદમ સહેલું જ છે. શું કરવાનું? સહાયક ક્રિયાપદ આગળ લાવો અને કર્તાને પાછળ લઈ જાઓ. તો વિલને આગળ લઈ જાઓ તો કે વિલ મુકેશભાઈ સેન્ડ, મૂળ ક્રિયાપદ સેન્ડ જ છે. વિલ મુકેશભાઈ સેન્ડ અ ન્યૂ વિડીયો ટુમોરો. પાછળ પ્રશ્નાર્થ છે. બરાબર. તો આ રીતે આપણે તફાવત સ્વરૂપે બંને કાળને એક સાથે જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બરાબર. આશા રાખું છું કે તમને ખબર પડી હશે. સાદા ભૂતકાળ અને સાદો ભવિષ્યકાળ જે બેઝિક વસ્તુ છે મેન એ ફરી તમને એકવાર કહી દઉં. બરાબર. એટલે તમને પણ થોડી વધારે ખબર પડે. સાદો ભૂતકાળ ભૂતકાળમાં બનેલી ક્રિયા માટે, સાદો ભવિષ્યકાળ ભવિષ્યમાં બનશે ક્રિયા માટે, વાક્યરચના
સાદા ભૂતકાળની સબ્જેક્ટ V2 ઓબ્જેક્ટ એટલું જ યાદ રાખવાનું કે કરતા પછી ભૂતકાળનું રૂપ આવશે. સાદા ભવિષ્યકાળની અંદર શું યાદ રાખવાનું કે ભાઈ કરતા વિલ શેલ V1 એટલે કે મૂળ ક્રિયાપદ ઓબ્જેક્ટ એન્ડ અધર વર્ડ્સ એટલે કે તમારું જે કરતા હશે ત્યાં એના બાદ વિલ અથવા શેલ આપેલું હશે અને પાછળ મૂળ ક્રિયાપદ આપેલું હશે. બરાબર. પ્રશ્નાર્થ સાથે નકાર વાક્યની વાત કરી તો કે નકાર વાક્યની અંદર સાદા ભૂતકાળની અંદર શું ખબર રાખવાની તો સાદા ભૂતકાળની અંદર એ ખબર રાખવાની કે કમ્પલસરી આપણે બહારથી ડીડ મૂકવું પડશે. બરાબર. નકાર અને ફક્ત પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર. બરાબર. સહાયકારક ક્રિયાપદ બહાર મૂકી અને એના પાછળ નોટ મૂકશો એટલે વાક્ય નકાર બની જશે. તમે સહાયકારક ક્રિયાપદને આગળ લાવશો કરતાને પાછળ લઈ જશો એટલે પ્રશ્નાર્થ બની જશે. સાદા ભવિષ્યકાળની અંદર વિલ સેલ આપેલું જ હશે એટલે ત્યારબાદ આપણે શું કરવાનું કે સેલ અથવા વિલ પછી આપણે નોટ મૂકશો એટલે એ નકાર બની જશે અને સેલ વિલને તમે આગળ લાવી અને કરતાં પાછળ લઈ જશો એટલે એ પ્રશ્નાર્થ થઈ જશે. બરાબર. તો આપણે સાદો વર્તમાન, સાદો ભૂતકાળ અને સાદો ભવિષ્યકાળ તમારી જે પરીક્ષામાં પૂછાય બરાબર એ વાક્યો બનાવવા ખાલી જગ્યા કઈ રીતે પૂરવાની તો એ આપણે વિગતે શીખ્યા. બરાબર. હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું ચાલુ વર્તમાનકાળ અને ચાલુ ભૂતકાળ. ઓકે, થેન્ક યુ.